ਹੈਲੋ 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 ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਡੀਓ। ਚਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਟਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। हाँ 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 बुलेटिन स्टार्ट करो हाँ जी। सत श्रीकाल फास्टवे न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं जसमीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत विच सब तो पहले नज़र पा लेने इस बुलेटिन दी हैडलाइंस ते। हाल विखे लोक इंसाफ पार्टी के वर्करां दे उत्ते लाठी चार्ज, पुलिस ते कीता सी पथराव। पिंड मकसूदड़ा के कांग्रेसी सरपंच के खिलाफ दे रहे सन धरना। सरपंच ते पंच दे वल्लों कच्चे मकानां नूं पास करवाउण दी एवज च पैसे मंगण दे इल्जाम। ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਕੂਲ। 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਸਕੂਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਸਕਾਲਰਸ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਖਾਤਲਬ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ CCTV ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਦ। ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ 110 ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ। तो बुलेटिन का आगाज करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पायल तो, जिथे कि लोक इंसाफ पार्टी के वर्करां दे उत्ते पुलिस वालों लाठी चार्ज किया गया। दस्सिया जा रहा है कि यह धरने के उत्ते बैठे हुए सन अते इन्हां वालों पुलिस ते पथराव कर दिता गया। मामला पिंड मकसूदड़ा का है, जिथे कि कांग्रेसी सरपंच अते एक पंच के खिलाफ यह लिप वर्कर धरना दे रहे सन। सरपंच ते पंच थे पैसे मंगण के इल्जाम लगाए ने। उन्होंने कहा कि कच्चे मकानों को पास करवाउण की एवज दे विच पिंड वासियों के वल्लों पैसे मंगे जाते सन अते इसे दे रोस वजों धरने के उत्ते बैठे हुए सन अते इस दौरान इन्हां वल्लों थाने के उत्ते पथराव करना शुरू कर दिता गया, जिस तो बाद पुलिस को उत्थे लाठी चार्ज करना पिया। पिंड मकसूदड़ा के कांग्रेसी सरपंच अते एक पंच के खिलाफ यह धरना दे रहे सन। तस्वीरां तुहानूं दिखा देने इस वक्त तुसीं अपनी टीवी स्क्रीन ते इस वक्त तस्वीरां देख पा रहे हो किस तरह के नाल लोक इंसाफ पार्टी के वर्कर जिहड़े उत्थे हंगामा करते हुए नज़र आए ने, जिस तो बाद पुलिस के वलों भी उत्थे लाठी चार्ज कर दिता गया। तस्वीरां तुहाडे सामने इस वक्त दियां दस दईए कि मकसूदड़ा पिंड जिथे कि एक कांग्रेसी सरपंच अते पंच के खिलाफ यह धरना दे रहे सन। उस तो बाद हालात इस तरह के ना बने कि इन्हां वल्लों पुलिस के उत्ते पथराव किया गया, जिस तो बाद पुलिस के वलों इन्हां दे उत्ते लाठी चार्ज कर दिता गया। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं इस वक्त फास्टवे न्यूज़ उत्ते। तो बिल्कुल तस्वीरां देख पा रहे हो तुसीं किस तरह के नाल उत्थे हालात बने हुए सन। एक पासे जिथे कोरोना की वजह के नाल पुलिस प्रशासन पब्बां भा रहा है तो उत्थे ही दूजे पासे इस तरह के नाल धरने दिते जा रहे हैं तो उत्थे ही दस दिए कि लाठी चार्ज तक नौबत आ गई, क्योंकि बकायदा कहा जा रहा है कि लिप वर्करां दे वल्लों पथराव किया गया। तुहानूं CCTV फुटेज भी दिखा रहे हैं इस पूरी घटना का किस तरह के नाल उत्थे पुलिस वल्लों लाठी चार्ज करना पिया। रविंदर ढिल्लों साडे सहयोगी पत्रकार साडे नाल जुड़ गए ने, गलबात करांगे। रविंदर, मामला की होया आखिरकार? देखो जसमीत, जो लोक इंसाफ पार्टी के वर्कर कुछ पैल थाने के अंदर धरने ते बैठ गए सी। लोक इंसाफ पार्टी के जो हलका पैल के इंचार्ज ने मनविंदर सिंह गैसपुरा वो दोष लगा रहे सन कि एक मकसूदड़े के कोई
ਸਰਪੰਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 10-10,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ, ਪੱਕੇ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮੋਹਤਵਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ, ਹਜੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਰੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ 2-3 ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਖੰਨਾ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 22 ਨੇਮ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਤੇ ਹੋਰ 25-30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪੇ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਮਕਸੂਦਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਜਿਉਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ BDPO ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਰਵਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਆਗੂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਸੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਲੱਥ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਿੰਡ ਮਕਸੂਦਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਿ ਲਿਪ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਪ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान बिलों के बारे ट्वीट किया है। भारत के खेतीबाड़ी इतिहास के उन्होंने कहा कि यह बड़ा दिन है। संसद में अहम बिलों के पास होने पर उन्होंने किसानों को बधाई दी है। ये बिल पास खेतीबाड़ी खेतर के होने तो बाद खेतीबाड़ी खेतर के उन्होंने कहा कि मुकम्मल परिवर्तन आने के इस बिल के नाल करोड़ों किसानों के मजबूत होने की उन्होंने गल कही है। सो जिथे एक पासे विरोध हो रहा है, किसान डट के किसानों तो इलावा ਜਿਹੜੇ आम लोग ने वो भी हुण किसानों के हक दे विच आ गए ने ते खेतीबाड़ी बिल का विरोध किया जा रहा। उत्थे दूजे पासे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वल्लों इसनूं इतिहासिक दिन करार दिता गया। उन्होंने कहा कि इस बिल के नाल वड्डे परिवर्तन आउणगे अते वड्डे बदलाव की गल आखी। उन्होंने कहा कि इस बिल के नाल करोड़ों किसानों नूं मजबूत किया जाएगा। संसद में अहम बिलों के पास होने ते उन्होंने किसानों नूं बधाई दी। हालांकि दूजे पासे भारत भर दे विच खास तौर ते पंजाब दे विच इस बिल का काफ़ी विरोध किया जा रहा है। जिक्रयोग है बीते कल ही राज सभा दे विच भी पास कर दिता गया ते हुण राष्ट्रपति दे कोल जावेगा मंजूरी दे।
उधर सुखबीर बादल ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੁਣ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। आम जनता के अंदर, आम किसानों के अंदर एक गलतफहमी पैदा करके केवल निहित राजनीतिक स्वार्थ को साधने की जो कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के यह अनुकूल नहीं है। और यह दोनों विधेयक, मैं कह सकता हूं, किसान और कृषि जगत दोनों के लिए ये ऐतिहासिक है। इसे लागू करने से स्वाभाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है। एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी, एपीएमसी समाप्त कर दी जाएगी। हकीकत यह है कि यह दोनों बिल प्रभावी होने के बाद हमारा किसान अपना माल भारत में जहां भी बेचना चाहता है पूरी आजादी के साथ बेच सकता है, जहां पर भी उसको अच्छी कीमत मिले। न तो एपीएमसी समाप्त हो रही है और न तो एमएसपी समाप्त हो रही है। इसके पहले भी हमारी सरकार ने बराबर एमएसपी बढ़ाया है और जो यह वादा किया था कि हम किसानों की आमदनी को जस्ट डबल करेंगे, तो उस लक्ष्य को काफी हद तक हमने हासिल करने में भी कामयाबी हासिल की है, लेकिन हम इसे और आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, प्रत्यक्ष सारे देश ने अपनी आंखों से उसे देखा है। हरवंश जी पत्रकारिता क्षेत्र में लंबे समय तक उन्होंने काम किया है और लोग अच्छी तरह परिचित हैं। मूल्यों में विश्वास रखने वाले, वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उनकी छवि रही है। लेकिन सीधे उनके आसन पर तक चले जाना, और आसन तक जाना ही नहीं बल्कि आसन पर जाकर खड़े हो जाना, वहां पर जाकर रूल्स बुक को फाड़ डालना, और इतना ही नहीं है,
वहां पर पहुंचकर रूल्स बुक को फाड़ना और अन्य भी जो कागजात रखे हुए थे उसे भी फाड़ देना और आसन के ऊपर चढ़ जाना। जहां तक मैं जानता हूं, मैं कह सकता हूं कि संसदीय इतिहास में कभी ऐसी घटना न तो लोकसभा में हुई है न राज्यसभा में हुई है। और राज्यसभा में होना तो यह और बड़ी बात है। राज्यसभा को हम हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं। संसदीय परंपराओं में विश्वास रखने वाला कोई ही व्यक्ति निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना से आहत होगा। आज इस वक्त की अगली खबर आ रही है खन्ना तो निजी ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਸਨ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ 110 ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਇਸ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 45 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 110 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 45 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ कार्रवाई की गई है। दस दिए कि 110 डॉक्टर खन्ना के 110 डॉक्टर जोड़े ने हड़ताल से चले गए हैं। 45 निजी हस्पताल रोस वजों बंद रखे जान के इसका सीधा नुकसान मरीजों को। लखविंदर लक्की साडे सहयोगी पत्रकार खन्ना तो साडे नाल फोन लाइन ते जुड़े हुए हैं। लखविंदर, मामला की होया आखिरकार ते की कुछ इस मामले दे विच ताज़ा अपडेट मिल रही है? जी जसमीत, इत्थे तुहानूं दसना चाहूँगा बहुत ही जिहड़ी हैगी है मनभागी घटना हुई है। राती तकरीबन 9 बजे के आस पास एक जिहड़ा हैगा पेशेंट सीगा तकरीबन उन्हें जिहड़ी ड्रिंक वगैरह शराब वगैरह पीती हुई सी ते पिछों ही पहले ही किते लड़ाई झगड़ा करके आया सीगा। तो डॉक्टर ते दबाव पा रहे सी कि मेरा ट्रीटमेंट किया जाए। डॉक्टर साहब ने यही कहा भी जिहड़ा तुसीं इह तुहाडा केस है, ये तुहानूं सिविल हॉस्पिटल जाके तुहानूं अपना ट्रीटमेंट कराना पैना है क्योंकि पुलिस केस है। और इस दे अप्रोच वजों और बहस वगैरह हुई और उस तो बाद जिहड़ा हैगा उन्होंने अपने नाल साथियों नाल के डॉक्टर दे स्टाफ ते लेडी स्टाफ ते भी तुसीं देख रहे हो सीसीटीवी दे विच जिहड़े उन्हां नूं धक्के मारे गए, उन्हां नूं मारकुट कीती गई। जी जसमीत जी, ते इस मामले दे विच कार्रवाई हुण तक पुलिस वल्लों कीती गई है? जी पुलिस साडी राती SHO साहब नाल गल हुई है। उन्होंने कहा इस मामले पूरी तरह सख्ताई बरती जाऊगी और दोषियों को किसी भी हालत जिहड़ा है बख्शिया नहीं जाएगा। जी जसमीत ते लखविंदर, इस मामले दे विच कहा जा रहा है कि 45 निजी हस्पताल बंद रखे जाणगे। 110 डॉक्टर हड़ताल ते चले गए ने। किहड़े-किहड़े हस्पताल दे डॉक्टर ने कि सरकारी ते निजी दोनों हस्पतालों दे ने ते की ये सरकारी हस्पताल दे विच गुंडागर्दी हुई है, प्राइवेट च ये भी पहले जानना चाहांगे। जी जसमीत, प्राइवेट हॉस्पिटल है जिस दे विच हैगी है जिहड़ी गुंडागर्दी हुई है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕਦਮ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ 110 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਜਸਮੀਤ जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए लखविंदर। एक बार तस्वीरें तुहानूं दिखा दईए जो हॉस्पिटल के लेडी स्टाफ से उस पर भी हमला कर दिता गया। 5-6 व्यक्ति दसे जा रहे हैं जिन्हों के वलों इस पूरी वारदात को अंजाम दिता गया। निजी हस्पताल के विच गुंडागर्दी की गई है। रोस वजों 45 निजी हस्पताल बंद रखे जाएंगे। 110 डॉक्टर जिहड़े ने ओह हुण ड्यूटी दे उत्ते नहीं पहुंचणगे इस वजह दे नाल, क्योंकि रोस का प्रगटावा किया जा रहा। उन्होंने वालों तस्वीरां तुहानूं दिखा रही हैं किस तरह सीसीटीवी दे विच कैद हुई तस्वीरां जिस दे विच गुंडागर्दी जिहड़ी है शरेआम की गई नज़र आ रही है। दस्सिया जा रहा है कि पिछों ही कोई लड़ाई झगड़ा होया सी, जिस तो बाद सट्टा लगण दे करके एक शख्स उत्थे इलाज दे लई लिआंदा गया ते शराब के नशे में धुत दस्या जा रहा सी, जिस तो बाद हस्पताल स्टाफ दे नूं सही इलाज ना करन दे उसते दोष लगाए ते नाल ही उन्होंने कुटमार करनी शुरू कर दी है। तो इस दौरान दस्या जा रहा है कि हस्पताल स्टाफ के काफ़ी गंभीर सट्टां लगियां ने। इस वक्त उन्हां दे विचों कई जिहड़े ने उह ज़ेरे इलाज ने। इस पूरे मामले दे विच जे गल करिए तां
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਸਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 97,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ। 2160 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 72,598 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 225 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 212 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 183, ਜਲੰਧਰ 'ਚ 197 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 126 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਲੌਕ 4.0 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰਫਿਊ ਸਮੇਤ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਾ ਆਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲਾ, ਨਕੋਦਰ, ਧੂਰੀ, ਖੰਨਾ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਮਮਦੋਟ, ਦਿੜਬਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਣ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਤੇ ਪਥਰਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ। ਪਿੰਡ ਮਕਸੂਦਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਧਰਨਾ। ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਕੂਲ। 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਸਕੂਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਸਕਾਲਰਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਖਾਤਲਬ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ CCTV ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਦ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ 110 ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ news@fastway.in ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ www.fastway.in ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।